ਸੁਭਾਇਕ ਮੁਕਤ ਦਾ ਆਵਤ ਭਈ ਅਵਾਸ। ਪਦਨੁ ਪਰ ਕਟ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ज्योत स्वरूप चौगर छत्र तख्त के मालिक दसाही पातशाहियों के आत्मिक स्वरूप रबी ज्ञान के सागर दैवी गुणा के मुजस्मे हालत पालत के रक्षक लोक परलोक के सहाई शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या समय जीवन के समय ते सवासां नूं सफल बना रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जन बड़भागी हैं जिन्होंने निता प्रति की तरह अज भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी में बैठ कर सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी के जीवन इतिहास के विचार विचारन ते सरवण करन दा योग समा ते उद्यम सतगुरु देव जी ने प्रदान किया है। सो कल आप प्रसंग में समझ रहे सी धन गुरु नानक साहिब महाराज बाल अवस्था के अपने पांधे गोपाल ताई परम पदवी का ज्ञान करवाते हैं तो घड़ी की घड़ी उस परम अवस्था का मान भी उन्होंने ताई महसूस करवाते हैं। पांधे गोपाल के चित्त में एक नहीं अनेकों ही जो संशय सन उन्होंने संशयों का निवारण किया है तो सहज पद का बोध करवाया है। ये आप सारी विचार कल बड़े विस्तार के नाल गुरु कृपा नाल समझण ते विचारन का यत्न किया। सो अगली विचार प्रारंभ करने तो पहला सारे ही गुरु चरणों में लवाइए हाजरी प्रेम ते सत्कार सहित गुरु फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी दफरा सहज सुभाइक मुक्त दा आवत भई अवास। मुक्ति दाते बाल गुरु गुरु नानक साहिब जी ने पांधे गोपाल ताई जो परम अवस्था का बोध करवाया है तो बहुत पांधे गोपाल ने विस्मादता के रस में अपने ताई मानना तो महसूस किया है। तो पांधे गोपाल पासों विदायगी लैके बाल गुरु नानक साहब छेती के नाल सहज सुभाई हुण कल रोज़ के नालों पहला अज घर आते है जी। पदनु परकट किंकनी शब्द होत प्रकाश। अजे प्रतख तौर पर घर की जूटी में प्रवेश नहीं होए। हुण माता जी ने अनुमान लाया क्योंकि हत्थ में पहने हुए जोड़े कंगन है उन्होंने घुंघरू और लक दुआले बन्नी हुई जो तड़ागी है वो हुण मनके हुण खड़क रहे है तो माता जी के कन्ना अपने बालक के हुण पैरों की ते हुण पहने आभूषणों की आवाज़ सुनाई दी है जी। चौपई मात बलोकत बैन अलायो बिना परदुख सदन चल आयो। जो बाल जी ने हुण अपना ससमुख माता जी के ताई हुण दिखाउणा कीता ते माता तृप्ता जी ने पूछया बाल भी अजे तो तुहाडी छुट्टी का टाइम ही नहीं होया। कल तो तुसीं संध्या वेले आए सी ते अज तुसीं संध्या होण तो पहले घर दोपहर वेले परत आए हो जी। तोर तात दाणहि गो माता हित कर बड़ऊ पढ़ो ना खेलहे राता। पुत्र जी तुहानू तुहाडे पिता जी सख्त ताड़ना करनगे तुहाडे ताईं वो ताड़ना करनगे ते ताड़ना करन दे नाल नाल तुहाडे ताईं सख्ती भी वरतणगे ते तुहानू ये कारज नहीं करना चाहिए। तुहानू हुण खेडण दी विचार तो अपने आप नूं होड़दे होए जो कर्म ते तुहानू लाया वो कर्म करना चाहिए है जी। नैन नील बालिक की न्याई अवनी खनता संत सुखदाई। संतां नूं सुख देण वाले कलयुगी जीवां दे उधार करता बाल गुरु नानक साहिब जी ने जो माता जी के प्यारे ते मधुर बचन सुने हैं तो अखां दे विचों हुण बाहरी हुण खेड वरताउंदे होए अथरू घेरे है तो जमीन दे ताई पई हुई मिट्टी नूं अपने पैरों के नौहां नाल उखाड़न लगे है जी। करसों कर गह करपन माता बसाई कहियो बहुतांता। जो माता जी ने अपने पुत्र के अखां दे विचों अथरू देखे है तो माता जी का हिरदा रूपी का दरबत होया तो माता जी ने उस समय अपने अखां के तारे फिर बाल बाल नानक नूं उस वेले अपने कुछड़ विच लिया
ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁਖਨ ਅਵਰ ਦੇਹ ਕਰਵ ਧਰਵਾਈ, ਭੋਜਨ ਮਧੁਰ ਲਿਹੁ ਹਿਤ ਨਿਤ ਖਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਕੰਗਣ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਬ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਲੇਖਾ, ਕਰ ਜੇ ਵਹਿ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਹ ਲੇਖੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਡਗੋਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਜਰ ਮਾਜ ਵਿਚਰਤ ਬਹਰ, ਸੰਜ ਭਈ ਜਿਹ ਕਾਲ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਦੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਪਿਖ, ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਤੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਸੋਹਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਦ ਸੋ ਗਰੇ ਲਗਾਇਓ, ਬੈਸ ਮੰਚ ਪਰ ਅੰਕ ਬਸਾਇਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਛੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਜਤਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਆਜ ਜੋ ਮੁਝੇ ਸੁਨਾਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਂਦਾ ਤੁਝੇ ਪੜਾਇਓ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੱਲ ਵਾਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਪਿਤਾ ਬਚਨ ਨਿਜ ਕੰਨ ਨਾਮ, ਕੇਤਕ ਪੈੜਾ ਕਹੇ ਕਮਲਾ ਨਨਾ। ਤੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਹਾੜੇ ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੁਤੇ ਸੋ ਬਾਰ ਕੇ ਆਈ, ਪੁਨ ਉਠ ਕਰ ਤਿਨ ਸੰਗ ਸਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਪਹਾੜੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁਣ ਗਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥਕਾ ਮਾਹੀ, ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਪੂਰਨ ਜਾਹੀ। ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੌੜੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਕ ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਨਾਨਕ ਭਨਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਭਜਨ ਭਗਤ ਸੋ ਮਿਲੀ ਜੁਬਾਨੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਹਟਦੇ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤਾਈਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਤਾਈਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਧੁਰ ਸੁਦਾਸਨ ਬਚਨ ਸੁਨਾ, ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਵਹਿ ਬਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਧੁਰ ਬਚਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਚਿਤ ਬਿਖਾਏ, ਚਾਹੇ ਚੌਂਪ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਜਿਹੀ ਕਮਾਨ ਬਚਨ ਜਾਂ ਬਾਨਾ, ਮਧੁਰਾਈ ਮਧ ਭਲਕ ਸਮਾਨਾ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਹਰੀ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੁਣ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ
ਬਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਨਾ ਉਕਤਨ ਉਕਤਨ ਪੰਖ ਤੇ ਸੁਹਾਈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹ ਤੀਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਰਤੀ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਬਿੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹਿਰਦਾ ਲੁਚ ਭੇਦਾ ਭਈ ਲਟੂਹਾ ਹੋਈ ਅਖੇਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਤਜ ਕਰ ਸੰਗ ਸਦਨ ਜੇ ਆ ਜਾਵਹੀਂ ਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁਲਾਵਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨਾਲਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵਹਿ ਬੁਰਿਆਈ ਤਾਜ ਨਹਿ ਸਕਈ ਮਨ ਬਿਰਮਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਛਡਾ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਚਿਰ ਬਚਨ ਕੀ ਰੁਚਿ ਲਗਾਈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਪੁਨਾ ਮਨ ਮੋ ਮਨ ਹੋਤ ਸਵਾਈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਚਨ ਹੀ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਚਾਅ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਵੇਸ਼ਟਿਤਾ ਬਾਰਕ ਚੌਂਪਸਾ ਪੁੰਨਵਾਨ ਜਿਨ ਕੀ ਅਗਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੁਣ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਮਾਣਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਬੈਸਹਿ ਮੀਟ ਬਿਰਾਜਹੀ ਬੜ ਸੁਨ ਜਿਨਹਿ ਸੁਧਰਮਾ ਲਾਜਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਦਾ ਇੰਦਰ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਦਨ ਬਲੋ ਕਹਿ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ ਸੋ ਲਖੇ ਕੰਡ ਸੂ ਨਹਿ ਤਿਹ ਸਿਸ ਕੋ। ਤੇ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਮਨ ਜਾਣਹਿ ਮੁਝੇ ਸੁਨਾਵਹੀ ਰੂ ਕਰ ਖੀਕਾ ਸੁਨ ਮਨ ਭਾਵਹੀ। ਰੇਖੀਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲ ਬਾਲਕ ਸੋ ਖੇਲਤੇ ਚਲ ਆਏ ਨਿਜ ਧਾਮਾ। ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਨ ਖਾਏ ਕਰ ਮਾਤ ਤੇ ਸੂਤੇ ਤਨ ਅਬਿਰਹਾਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਟਿਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਨ ਨਿਮਾ ਜਬ ਕਾ ਤਨ ਧਰ ਦਾਨੀ ਛੇਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤਾਈਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਰ ਭਈ ਕੀਨੋ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਪਟ ਪਹਿਰੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੂਖਮ ਵਸਤਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਈਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਵਸ ਚਰੇ ਕਾਲੂ ਗਹਿ ਹਾਥਾ ਲੈ ਚਟ ਸਾਰ ਚੱਲੇ ਉਨਜ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹੁ ਬਠਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਜੀ। ਪਾਂਦੇ ਸੋ ਬੋਲੋ ਹਰ ਧਰਕੈ ਦੇਹੋ ਪੜਾਈ ਰਦੇ ਰੁਚ ਕਰਕੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਂਦੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਪਾਂਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝੀ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਸੁਨ ਬੋਲਿਓ ਮਨ ਸੋ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਵਿਦਿਆ ਨਿਪੁੰਨ ਕਮਾਤ ਨਿਕੰਦਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਤੇ ਅਲਕ ਜੋ ਹੋਏ ਪੜਾਵੈ ਜਗਤ ਮਾਹੀ ਸਮਕੋ ਨ ਵਿਸਾਵੈ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦਿਵ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਤਨਾ ਦਿਵ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਲਪੱਗ ਇਸ ਸਰਬੱਗ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਤ ਕੋ ਸੁਤ ਨਹਿ ਜਾਣਿਓ ਹੈ ਕਿਹ ਕੋ ਅਵਤਾਰ। ਆਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹਿਓ ਸਭਨ ਪੜ੍ਹਾਵਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਪਰਹੂ ਨਾ ਪਖਾ ਖਿਆਲੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਜਾਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦਿਵ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਭੇਤਾ ਦਾ ਰਸਤੇ ਰਾਜ ਜਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਤਾਸ ਸਮਾਏ ਤਮ ਹਰਬੇ ਕੋ ਨਰ ਉਦ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਫੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਪਰ ਅਗਤਸ਼ਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋਤਾ ਉਸਤਤ ਸੋਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਹਿ ਕਾਲੂ ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲੂ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤਾਈਂ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਵ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਲਪੱਗ ਇਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਲਪੱਗ ਇਸ ਸੂਰਜ ਸਮ ਦੇਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਤਮਸਤਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਪੜਦਾ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ
ਦੇਵ ਖੇਡਦਾਈ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਟ ਕਰ ਘੋਰ ਆਵਤ ਭਾਸੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਓ ਕਾਰਜ ਨਜ ਜੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਇੱਛਾ ਜਾਵਹੀਂ ਜਹਵਾ ਬਿਚ ਰਹੇ ਬਾਲਕ ਮਹਿ ਚਿਤ ਮਹਿ ਮਿਲ ਤਹਵਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਹੈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਂਧਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਕਰਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਮਸਤਕ ਅਜਤ ਦਿਪਤਬਦਤਾ ਚਿਤ ਮੋਹਤ ਨਰ ਬਾਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁਣ ਦਿਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਗਤ ਜੀਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਲਲਤ ਆਲੇ ਲਾਜ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਦਸਨ ਦਮਕ ਅਰਦਨ ਮਦ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗਿਰਾ ਸਦਨ ਹੀਰਾਵਲ ਜੈਸੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਸੁਜਟ ਕਯੂਰਾ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਸਰੋਨਨ ਸ਼ਬਰੂਰਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੰਗਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤਾਈਂ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹ ਰਹਿ ਕਰੁਣਾ ਕੀ ਕੋਰਾ ਕਾਹਿ ਪ੍ਰਬੋਧਿਤ ਦੇਤੀ ਦੇ ਧੋਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਸਹਿਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਥੰਮਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਕਾਗਦ ਕੁਛ ਲੀਨੇ ਲਗ ਪੋਥੀ ਸੇ ਕਰਹਿ ਅਸੀਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਐ। ਸਮਾਂ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਹੋਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹ ਜਿਹ ਕੋਲਾ ਉਪਜਹਿ ਜੋ ਜੋ ਦੇਖ ਵੱਢਣਾ ਸਿਸ ਖੇਲਹਿ ਸੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਲਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੁਣ ਉਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੱਥੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਕਰ ਮਹਿ ਗਹੇ ਕਰਹਿ ਤਿਉ ਲੀਲਾ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਰਦ ਗਹੀਲਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਜੇ ਖੇਲ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂ ਚਲੂ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮਹੀ ਆਏ ਲਾਲ ਕਲ ਦੇਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਥੀ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਿਓ ਬੋਲ ਬਿਲਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰੇ ਜਿਉ ਵੇਖ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਈਂ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਕਹੋ ਤਾਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਲੀਨੇ ਕਿਆ ਤੁਮ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਨ ਮਹਿ ਭੀਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਹੁਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ, ਹੁਣ ਪੋਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਨੀਝ ਲਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾਇਕ ਨਾਇਤ ਤਹਿਰਤ ਕਾਹੂ ਹਿਰਦਾ ਲਗਾਇਓ ਕਾਗਦ ਮਾਹੂ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਖੇਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡ ਰਹੇ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪੰਡਤ ਬੇਦਾਂਤ ਵਿਚਾਰਤ ਨੈਕ ਨ ਮਨ ਕੋ ਕਿਤਹੂ ਟਾਰਤ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਤੁਰਵੇਦੀ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਾਈਂ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਾਈਂ 3 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਦੇਵੇਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਾਈਂ 2 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਝ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਾਈਂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਪਿਤਾ ਬਚਨ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੰਪਟ ਵਿਦਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਦ ਸ਼ਲੋਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੂੰ ਤਿਹ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨੀ ਮਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਪੜਨ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰ ਕੈ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਪਹਿਰ ਹਿਟ ਧਰ ਕੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂਰ ਚਰਜ ਕਰ ਕਰਤਾ ਅਚਰਜ ਮਨ ਸੁਨੇ ਜੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਖਣੇ ਕੀ ਲਾਲਸ ਲੱਗੇ ਕੂਰ ਕੇ ਕਾ ਕੂਰ ਕੇ ਸਾਚ ਭਨੇ ਜੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਬਾਲਕ ਤਾਈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਮੁਝ ਕੋ ਪੜ ਕਰ ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਉ ਸੁਨਾਈ ਅਰਥ ਭਨਹੁ ਜਿਉ ਪਰਹਿ ਲਖਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੇ ਬਾਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਪਿਤ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੁਖ ਖਾਨੀ ਅਰਥ ਕਹਿਤ ਭੇ ਜਿਹ ਦੁਖ ਹਾਨੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਇਹ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥ ਬਖਾਨਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਵ ਤਾਰਨ ਕੋ ਜਿਹੇ ਪਦਰੂਰੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਤਾਈਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤਾਈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਨ ਬੜਤ ਅਦਭੁਤ ਲਗ ਗੀਤਾ ਸੁਨਤ ਤਾਤ ਮ੍ਰਿਗ ਘੰਟਕ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮ ਤੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਤਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਰਸਮ ਪਾਠ ਕਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਗਿਰਾ ਮਧੁਰ ਸੁੰਦਰ ਰਸ ਲੀਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਰ ਅਰਥ ਕਰ ਸਭ ਸਮਝਾਇਓ ਤਾਤ ਪਰਜ ਜੋ ਤਿਹ ਮਹਿ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਕਾਲੂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁਨ ਬਾਂਦੇ ਕੋ ਬਚਨ ਚਟਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਤ ਬਦਤ ਮਤ ਮਿਤ ਅਤ ਜਾਂ ਕੀ
ਬੈ ਲਹੂ ਮਹੇ ਅਟੀ ਮਟਕਾ ਇਹ ਕੀ। ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਉਜਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਨਕ ਗਇਓ ਸੁਨ ਕਰ ਸਦਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਸੰਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਚਨਨ ਸੋ ਵਰਣਨ ਕਰੇ, ਸਭ ਵਿਦ ਹਿਰਦਿ ਮੰਗ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਦਰਸਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋਤ ਕੀ ਗੁਣ ਗਨ ਗਾਈ, ਸੁਭ ਲਛਣ ਸਭ ਅੰਗ ਬਤਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਲਕਸ਼ਣ ਚੀਨਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਪੁਨ ਪਾਂਦੇ ਗੋਪਾਲ ਬਖਨਾ, ਸੁਤ ਤੁਮਰੇ ਅਤਿਸ਼ੈ ਮਤਵਾਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਬਾਰਕ ਮਹਿ ਕਾਗਦ ਲੀਨੇ, ਖੇਲਤ ਹੋ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿਤ ਚੀਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਕ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਐ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੱਥੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੁੱਝੋ ਕਿਆ ਲਿਖੂੰ, ਖਿਲ ਹੋ ਤਾਤਾ, ਸੁੰਦਰ ਗਿਰਾ ਕਹੀ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਕਿਉਂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਐ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਬਦ ਸੁਨੋ ਕੇ ਗੀਤਾ ਭਾਖੀ, ਜਨ ਪੰਡਤ ਤੇ ਪੜ ਕਰ ਰਾਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਦੇ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਬ ਤੋ ਮਤ ਗੁਣਵਾਵਣ ਜੈਸੀ, ਅਬ ਤੋ ਮਤ ਗੁਣਵਾਨਣ ਜੈਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਿਆ ਜਾਣਹਿ ਕੈਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਤ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨ ਪਉਨ ਕਹਿਤ ਭਈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਸੁਭ ਲਛਣ ਇਸ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਮਲ ਜਿਮ ਵਿਕਸਾ, ਰੋਦਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸਾ। ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਕਮਲ ਮੁਖ ਵਾਂਗ ਖੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਸਮਹਿ ਖੇਰਤ ਦੇਤ ਨਗਾਰੀ, ਲਰਿਓ ਨਾ ਕਿਸ ਸਮੰਦਰ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਐ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਰਤ ਵਡਾਈ, ਸੰਗ ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਰਕ ਬਰਿਆਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਐ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਐ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਣ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਧ ਨਰਨ ਜਿਉ ਭਨਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਬਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਨਹਿ ਹਿਤ ਠਾਨੀ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਲਕ ਇੰਝ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਐ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ
ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਸੁਤ ਕਰ ਕਹਿ ਕਰ ਆਮੋਦ ਸੰਗ ਭੇ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੁਭ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਚੀਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਖੇਡ ਮਚਾਵਤ ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਬੀਥੀ ਢਾਵਤ। ਇਧਰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਭੋਗ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਲ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਹਿ ਦਰੋਵਰ ਜਸ ਪਦ ਕੂਦਹਿ ਸਿਸਕੋ ਸਿਸ ਮੈਲ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦਹਿ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਗ ਚਲਹਿ ਨਹਿ ਦੇਤ ਗਹਾਈ ਅਕ ਲਗਤਾ ਕਰ ਸਵੈ ਹੈ ਦਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਦਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਕੰਧ ਉਚਾਈ ਜਾਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਹਾਂ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੁਕਣ ਮਚੀਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਹ ਬਹੁ ਧੂਰ ਬਣਾਵਹਿ ਢੇਰੀ ਬਾਦ ਬਾਦ ਕੁਦ ਕੁਲਾਚਨ ਕੇਰੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁਕਣ ਮਚੀਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਢੇਰੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੁੜ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਦੀ ਬੰਸਨ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਜਿਨ ਪਹਿਰੇ ਭੂਖਨ ਧੁਨਕਾਰੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਪਹਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁ ਬੈਸਨ ਕੀ ਸਿਸ ਤਿਹ ਥਾਈ ਕਾਕ ਪੰਖ ਜਿਨ ਸੀਸ ਬਣਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਕ ਪੰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲ ਹੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਪਰਨ ਕੇ ਬਾਲਕ ਮਿਲ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਤ ਤਜਹੇ ਨ ਸੰਗ ਮੁਕੰਦਾ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਏਕ ਬਾਰਕ ਜੋ ਆਇਓ ਪੁਨ ਆਵਹਿ ਨਿਤ ਚਿਤ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਰ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਜਨ ਮਾਥੇ ਕਰਹਿ ਸਪਰਸ਼ਨਾ ਬੋਲਣ ਸਾਥੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਹੁਣ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਵਿਖੇ ਬਿਨ ਲਖੇ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਾਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਲਕ ਪਹਿਲ ਲਾਲ ਮੇਲਹੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁਣ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਿਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫਿਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਾ ਸਰੀਰਾ ਹੇਤਾ ਦੰਭ ਮਾਨ ਕੋ ਨਿਕੰਦਨਾ। ਤੇ ਖੇਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਦੋ ਕਰੇ ਮੁਕੰਦ ਬੰਦਨਾ। ਐਸੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਏ ਭੂਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਖੇਡਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਬਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪ ਇੰਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੈਸ ਭਾਂਤ ਹਰ ਖੇਲਹੀ ਕਟਤ ਜੋ ਕਲਮਲ ਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਲਮਲ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਬਾਲਕ ਸੋ ਮਿਲ ਖੇਲਤ ਖੇਲਣਾ ਲਾਲ ਬਿਲੋਕਤ ਦਾਤਨ ਦੁਲਾਰੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਨ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਧਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਕੀ ਬੀਥੇ ਬਿਹਾਰੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁਣ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੌਰ ਚੱਲੈ ਕਬ ਬੈਸੁਰ ਹੈ ਕਬਹੂ ਮਤੁਰੇ ਮੁਖ ਬੈਨ ਉਚਾਰੈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਧੁਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਜਨ ਮਾਟ ਦਲੇ ਕਰ ਖਾਦ ਖੁਬਾਵਤ ਬਿਨ ਨਾਨਕ ਬੈਸ ਬਿਹਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਬਾਜ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਈਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨਾਂ 'ਚ ਬਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਭੇਦ ਅਜੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਸਰ ਕਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਓ ਪਟਨਾ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਬੈਸ ਬਿਹਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਂਧੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਝੀ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਕੌਣ ਸਿਕਾਰ ਕਰਾ ਗੁਜਰਾਨ ਕਹਾਂ ਕਰ ਕਾਈ ਤਨ ਲੈ ਹੁਕਮਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਜੀ। ਨਿਜਕਾਰ ਕੀ ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਜੇਕਰ ਹੈ ਜਗ ਨਿੰਦ ਅਲਾਈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਤੇ ਸਮਝ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੰਦ ਨੇ ਆਓ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਨਿਜਕਾਰ ਕੀ ਰੀਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਬਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਜੇ ਕਰਨ ਹੈ ਜਗ ਨਿੰਦ ਅਲਾਈ। ਅਚੁਤ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾ